السلام علیکم دوستو۔ پاکستانی عدلیہ کی تاریخ کا ایک ایسا شرمناک فیصلہ جس نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، جسے کئی بار دفنانے کی کوشش کی گئی مگر یہ مردہ زمین میں گاڑے جانے کے باوجود ہمیشہ باہر نکل آیا اور پاکستان عدلیہ کی رسوائی اور جگ ہسائی کا سبب بنا۔ اس فیصلے سے جڑے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ دستور ساز اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین برقع پہن کر عدالت کیوں جاتے رہے؟ سندھ ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا مگر وفاقی عدالت نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر کیسے تاریخ بدل دی؟ من پسند فیصلہ حاصل کرنے کے لیے حکومت نے بینچ کیسے تبدیل کروایا اور اس فیصلے کے نتیجے میں ملک کس قسم کے بحران کا شکار ہوا؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 1954 میں جسٹس عبدالرشید کی ریٹائرمنٹ کے وقت فیڈرل کورٹ میں 4 جج صاحبان خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ان میں سے جسٹس ASM اکرم سب سے سینئر تھے، مگر اسٹیبلشمنٹ جسٹس اکرم کو چیف جسٹس بنانے کے بجائے جسٹس منیر کو چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جسٹس منیر اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور سینیارٹی میں تیسرے نمبر پر تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد جو ککے زئی تھے، انہوں نے ککے زئی برادری سے تعلق رکھنے والے جسٹس منیر کو چیف جسٹس بنانے کے لیے ایک ایسی چال چلی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ حامد خان کی کتاب ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان کے مطابق وزارت قانون نے ایک سمری تیار کی جس میں گورنر جنرل کو یہ تجویز دی گئی کہ وہ ملکہ برطانیہ سے رجوع کر کے ان سے یہ درخواست کرے کہ کسی برطانوی جج کو چیف جسٹس نامزد کیا جائے۔ جسٹس اکرم کو جب یہ معلوم ہوا کہ محض انہیں چیف جسٹس نہ بنانے کی غرض سے ایک انگریز چیف جسٹس امپورٹ کیا جا رہا ہے تو ان کے جذبہ حب الوطنی نے جوش مارا اور انہوں نے گورنر جنرل سے کہا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ کسی بھی پاکستانی جج کو چیف جسٹس بنا دیں مگر براہ کرم عدلیہ کو دوبارہ برطانوی غلامی کی زنجیروں میں نہ جکڑیں۔ یوں راستے کا پتھر از خود ہٹ جانے پر جسٹس منیر کو آؤٹ آف دی ٹرن چیف جسٹس بنا کر ایک بدترین مثال قائم کر دی گئی۔ جسٹس منیر کے چیف جسٹس بنائے جانے کے چند ماہ بعد ہی آزمائش کی گھڑی آئی تو انہوں نے گورنر جنرل کے احسان کا بدلہ یوں اتارا کہ جب اس فیصلے کا ذکر آتا ہے تو عدلیہ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی جو 7 سال کی عرق ریزی کے بعد نئے آئین کا مسودہ تیار کر چکی تھی، اسے گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو بیک جنبش قلم اس لیے تعلیل کر دیا کہ دستور ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کے اختیارات محدود کرنے کی جسارت کی تھی۔ دستور ساز اسمبلی تعلیل کرنے کے بعد وزیر اعظم بوگرا کی کن پٹی پر پستول رکھ کر نئی کابینہ تشکیل دی گئی۔ اس وقت دستور ساز اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے اس ماورائے قانون اقدام کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تو انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مولوی تمیز الدین کی خود نوشت دی ٹیسٹ آف ٹائم کے مطابق ان کی رہائش گاہ پر پولیس کا پہرا تھا، اس لیے وہ برقع پہن کر عقبی دروازے سے رکشے میں بیٹھ کر سندھ ہائی کورٹ پہنچے اور وہاں گورنر جنرل کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ اس مقدمے میں 2 افراد کا کردار بہت اہم رہا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار سید روشن علی شاہ، جنہوں نے دباؤ کے باوجود یہ درخواست داخل کی، اور دوسرا منظر عالم ایڈوکیٹ، وہ وکیل تھے جن کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی۔ سہیل وڑائچ کی کتاب عدلیہ کے عروج و زوال کی کہانی میں جسٹس سجاد علی شاہ بتاتے ہیں کہ شریف الدین پیرزادہ، جو اس وقت مولوی تمیز الدین کے وکیل تھے، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا اور یوں وہ عدالت نہ پہنچ سکے تو منظر عالم ایڈوکیٹ نے اس کیس کی ڈرافٹنگ کی۔ کراچی کے چیف کمشنر AT نقوی نے سندھ ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار سید روشن علی شاہ کو کہا کہ مولوی تمیز الدین کی درخواست وصول نہ کریں اور اسے لے کر ہمارے پاس آ جائیں، مگر روشن علی شاہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا، آپ نے جو کرنا ہے کریں، میری تو ذمہ داری ہے، جو پٹیشن آئے گی اسے وصول کروں گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو حکومت نے عدالت کی ایکٹ 1935 کی شق 223A، جس کے تحت پاکستان کی عدالتوں کو ریٹ جاری کرنے کا اختیار تھا، کو یہ کہتے ہوئے چیلنج کر دیا گیا کہ اس شق کی گورنر جنرل نے توثیق ہی نہیں کی، اس لیے یہ مؤثر نہیں۔ اسی طرح یہ دلیل بھی دی گئی کہ گورنر جنرل تاج برطانیہ کا نمائندہ ہے اور اسے دستور ساز اسمبلی تعلیل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
मौलवी तमीज़ुद्दीन के वकील आई चंद्रीगर ने वजाहत की कि दस्तूर साज असम्बली का ज़ाब्ता 62 जो क़ायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में ही मंजूर हो चुका था के मुताबिक जिस कानून के मंजूर होने पर दस्तूर साज असम्बली का सदर दस्तखत कर दे वो मुअस्सर हो जाता है और उसे गवर्नर जनरल की तौसीक करवाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंध हाई कोर्ट के फुल बेंच ने चीफ जस्टिस कंस्टेंटाइन की सरबराही में 9 फरवरी 1955 को तारीखी फ़ैसला सुनाते हुए गवर्नर जनरल के इक़दामात को गैर कानूनी करार देते हुए दस्तूर साज असम्बली और मौलवी तमीज़ुद्दीन को उनके मनसब पर बहाल कर दिया। हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद करने के बजाय फेडरल कोर्ट में अपील दायर करने का फ़ैसला कर लिया, मगर अपील दायर करने से पहले शातिराना चालाकी से ये एहतमाम किया गया कि फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आए। फेडरल कोर्ट में जस्टिस AR कार्नेलिस के बाद जस्टिस शहाबुद्दीन दूसरी बड़ी रुकावट थी। अगर ये दोनों जज साहबान इस बेंच में शामिल होते तो जस्टिस अकरम और जस्टिस शरीफ में से किसी एक को अपने साथ मिलाकर बाजी पलट सकते थे। इसलिए जस्टिस शहाबुद्दीन को रास्ते से हटाने के लिए गवर्नर जनरल ने यह चाल चली कि उन्हें मशरक़ी पाकिस्तान का गवर्नर बनाने की पेशकश की गई। जस्टिस शहाबुद्दीन ने हस्बे तवक्को माजरत कर ली तो एक बार फिर हुब्बुल वतनी कार्ड इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया। बात दरअसल ये थी कि 1954 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग को मशरक़ी पाकिस्तान में बदतरीन शिकस्त हुई थी और हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे। तो जस्टिस शहाबुद्दीन को कहा गया कि मुल्क की वहदत ख़तरे में है और इस वक्त आप जैसे गैर जानिबदार शख्स की मुल्क को अशद ज़रूरत है। अगर आप ये ओहदा कबूल कर लेंगे तो ये मुल्क कौम की बहुत बड़ी खिदमत होगी। जज साहब झांसे में आ गए और यूँ अपील लगने से पहले ही उनकी जगह नया जज तैनात कर दिया गया। फेडरल कोर्ट में मौलवी तमीज़ुद्दीन की केस की समाअत शुरू हुई तो एक बार फिर दस्तूर साज असम्बली की खुद मुख्तारी और गवर्नर जनरल के इख्तियारात और उसे तौसीक का मामला ज़ेर बहस आया। दलाइल मुकम्मल होने पर फेडरल कोर्ट ने 21 मार्च 1955 को सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला कल अदम करार दे दिया। फ़ैसला चीफ जस्टिस मुनीर ने तहरीर किया। जस्टिस ASM अकरम, जस्टिस शरीफ और जस्टिस SA रहमान ने इस फैसले से इत्तफाक किया, जबकि जस्टिस AR कार्नेलियस ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया। जस्टिस मुनीर ने अपने फ़ैसले की बुनियाद इस नुक्ता पर रखी कि गवर्नर जनरल की तौसीक के बगैर कोई कानून नाफिज नहीं हो सकता। जस्टिस मुनीर ये फ़ैसला तहरीर करते वक्त भूल गए कि वो उसी शाख को काट रहे हैं जिस पर उनकी अदालत बराजमान है। अगर ये तशरीह दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए कि गवर्नर की तौसीक के बगैर किसी कानून को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता तो फिर उस वक्त तक कम अज़ कम 46 कवानीन गैर कानूनी करार पाते हैं और उनमें वो कानून भी शामिल है जिसके तहत फेडरल कोर्ट कायम की गई और अपील का हक़ फेडरल कोर्ट को दिया गया। इस कानून की भी गवर्नर जनरल से तौसीक नहीं कराई गई थी और इसी तनाज़र में फेडरल कोर्ट अपील सुनने की मजाज ही नहीं थी। अपील के दौरान यही नुक्ता उठाया गया। जस्टिस AR कार्नेलियस ने अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ करते हुए करार दिया कि दौलत मुश्तरका का हिस्सा होने के नाते मलका बरतानिया की हैसियत माज अलामती है। अब भी फेडरल कोर्ट का तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ था कि इन इक़दामात को फेडरल कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब मौलवी तमीज़ुद्दीन केस अदलिया के गले में एक ऐसा छछूंदर बन चुका था जिसे ना उगला जा सकता था और ना ही निगला जा सकता था। आखिरकार अदलिया ने नज़रिया ज़रूरत को बरोएकार लाते हुए इस रेफरेंस के दौरान दिए गए फैसले में नई आइन साज असम्बली तश्कील देने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मुनीर ने गवर्नर जनरल के दायर करदा रेफरेंस के जवाब में नज़रिया ज़रूरत का जवाब पेश करते हुए लिखा कि हम एक गहरी खाई के दहाने पर आ पहुँचे हैं और अब हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। एक ये कि हम जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस लौट जाएं। दूसरा ये कि इस खाई को एक कानूनी पुल के ज़रिए अबूर कर लें। तीसरा ये कि हम इस खाई में छलांग लगा दें और वहाँ से बच निकलने की उम्मीद से हमेशा के लिए महरूम हो जाएं। जस्टिस मुनीर ये इदराक ना कर सके कि मुल्क को नज़रिया ज़रूरत के सतूनों पर इस्तादा किसी पुल की ज़रूरत नहीं बल्कि आईन कानून की बालादस्ती दरकार है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔